नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी, शो है रूबरू। और हमारे साथ आज हैं एक ऐसे भारतीय जो काम के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कुछ चीज़ें थी उनको लेकर आज भारत में नहीं रहते हैं, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, आज दुबई रहते हैं, मिडल ईस्ट में हैं। मगर आज भी भारत को लेकर और भारत की जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपने स्तर पे कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे भारत भारतीय या फिर हमारे वो लोग जो शायद भारत को छोड़ भी चुके हैं उनके लिए भी अगर कोई मदद हो सकती है तो आगे आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री जोगेंद्र सिंह सलारिया साहब की, जो कि फाउंडर है पीसीटी ह्यूमैनिटीज़ के, साथ ही साथ नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, दुबई ह्यूमैनिटेरियन जो सोसाइटी उससे जुड़े हुए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। बेहतर ये होगा कि उनसे बात करें, समझें और उन्हीं की ज़बानी अगर हम ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो बेहतर हो जाएगा। और हो सकता है कि पूरे इंटरव्यू में आपको पंजाबी भी सुनने के लिए मिले, तो अपनी किताबें निकाल लीजिए तो सीख लीजिए, अच्छी ज़बान है, मज़ा आएगा। बहुत बहुत स्वागत जोगिंदर जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा जोगिंदर जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने शुरुआत की कि एक भारतीय जो कि भारत में नहीं रहते मगर फिर भी भारतीयों के लिए काम, तो आपकी शुरुआत के साथ ये जो फीलिंग है कि हम भारत कहीं पे भी रहें इस पूरे विश्व में मगर भारत और भारतीयता वो साथ में रहनी चाहिए, इसका बीजारोपण कैसे हुआ आपकी ज़बानी? बिल्कुल हर्ष जी, पहली गल तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस तुहाडे माध्यम दे राहीं कुछ गल्लां मैं जो अपने दिल दीयां करना चाहुंदा हैगा। शहर दिल्ली जो दिल वालियां दी दिल्ली है और दिल्ली एक ऐसा स्थान है कि दिल्ली पूरे भारत नूं लै के चल रही है। सो दिल्ली तो ही हर आवाज़ उठदी है जी। सो मैनू भी इंज लगा कि मैनू दिल्ली दी इस मुकद्दस धरती तो कुछ गल्लां जिहड़ियां हैगीआं वो अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਲੱਖ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਈਏ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੰਡੀਦਾ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ पूरे देश दे विच पूरे भारत वासियों नूं बहुत बहुत मुबारक दिंदा हैगा कि असी बहुत खुशकिस्मत आ। मेरा विदेशों दे विच आलमोस्ट 30 साल का जिहड़ा सफ़र है, मैनूं इंज लगदा हैगा कि मेरे देश तो सुना कुछ नहीं हैगा। सो मैनूं मेरे देश ते बड़ा गर्व है, माण है, और मैं ये माण जिहड़ा वो बरकरार रखना चाहना। और मैं होर भी अपने देश नूं प्यार करन वालियां दे लई एक सुनेहा लैके इस करके आया हैगा कि देखो, देश दे विच कई त्रुटियां हो सकदियां, देश दे विच कई कमियां हो सकदियां, लेकिन सानू ये भी सोचण दी नाल जरूरत हैगी है कि असी देश दे प्रति किन्ने क चिंतत हैगे आ जी। आउण वाला जिहड़ा समा हैगा साडे देश दे लई, असी उहदे लई किन्ने क जिम्मेवार लोग हैगे आ, किन्ने क असी अपनी जिम्मेवारियां नूं निभा रहे हैगे आ। असी चाहुंदे आ कि सरकारां जिहड़ियां हैगीआं कि वो बहुत वधिया तरीके नाल काम करन, लेकिन सरकारां किन्हां ने बनाईआं हुंदिआं? सरकारां असी लोकां ने बनाईआं। बिल्कुल। सो सानू अपनी जिम्मेवारी सब तो पहलां दिखाउण दी जरूरत है। सो मैनूं लगदा हैगा कि अज दिल खोल के कुछ गल्लां मैं तुहाडे नाल साझीआं करूँगा। बहुत खूबसूरत। आपने वैसे इस बात का जवाब दे दिया। मेरा सवाल बीच में जब आपने कहा था कि कोई देश उसमें कमियां भी होती हैं, देश बना होता है लोगों से, लोगों की जो कमियां होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से आ रही होती हैं। आज के समय में भारत को लेकर अगर हम देखें, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जिस पर हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो भी आपको लगती हो? देखो, पहली गल तो यह है कि साडे देश दे विच साडा देश, मैं खुशकिस्मती नहीं कहूँगा, ये बदकिस्मती साडे देश की कि दुनिया की सब तो वड्डी एक जनसंख्या का देश बन चुका है। हर एक परिवार नूं इत्थे रोज़गार मुहैया करना एक सरकारां दे लई बहुत वड्डी गले की हड्डी बन चुका है। अज दे समय दे विच असी अगर अपने देश दे विच 100 यूथ नूं लैके सामने आईए तो उन्होंने कहिए कि तुहानूं बिजनेस चाहिए हैगा जां तुहानूं जॉब चाहिए है, तो उन्होंने 190 कहणगे कि सानूं जॉब चाहिए। बिल्कुल। सब तो पहलां तो गल है कि सानूं अपनी इस मानसिकता तो बाहर निकलना पवेगा। छोटा मोटा कारोबार सानूं करन दी जरूरत है, क्योंकि साडे देश दे विच बहुत ही प्रोडक्टेबल, यानी कि मैं ये कह सकदा हैगा कि असी देखो नॉर्थ च चले जाइए तो कश्मीर तो कन्या कुमारी तक लैके साडे देश दे विच हर तरह का मौसम मिलता है, हर तरह की फसल, हर तरह का फल मिलता हैगा। सो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक सकारात्मक सोच लैके चलना चाहिए कि इस देश दे विच
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ BPL ਰੇਖਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਟਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਦਾ। ਮੈਟਰੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੇਫ ਵਧੀਆ ਜਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਇਲ ਰਾਈਸ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਓਲਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਇਲ ਰਾਈਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਸੇਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਡਸਟਬਿਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ कोने 'ਚ ਕਿਸੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ आज़ादी नहीं है जितनी भारत देश 'ਚ आज़ादी हैगी। 30 साल का एक्सपीरियंस भी है आपका, तो क्या बात रहे हैं जोगिंदर जी। आपने अभी जो बातें कहीं एग्रीकल्चर से शुरू की, उसके बाद फिर हम प्रोटेस्ट तक चले गए, तो मुझे उससे फार्मर प्रोटेस्ट याद आता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट पहला हमने उसका संस्करण देखा, पहला प्रोटेस्ट जो था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई सबके सामने था। फिर खैर सरकार ने जो वो तीनों किसान बिल थे उनको वापस लिया, अमेंडमेंट की बात आई, दोबारा फिर अभी दूसरा किसान प्रोटेस्ट हुआ और किसान और सरकार दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए दिखे। क्या सरकार किसानों की हितैषी नहीं थी, या फिर किसान उस चीज़ को समझ नहीं पाए? लैग कहाँ रहा जिसकी वजह से इतना टर्बुलेंस क्रिएट हो गया? आपका टेक क्या है? मेरा टेक ये है कि मेरा खुद पिछोकड़ एक, मैं ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਨਾ, ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਣੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੂਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਲਈਏ, ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਲੇਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। 12,500-13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੁਛ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 4,000 ਤੋਂ 8,000 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ BPL ਬਿਲੋ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਏ ਮਦਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਰੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਫਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਰੀ, ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਲਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਉਹ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਤਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀਏ, ਮੁੰਬਈ ਚਲੀਏ, ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਆਂ ਚਲੀਏ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ CM ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ PM ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੰਟਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ,
ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਨਖਿੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀਪ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਹਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਹੂਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ? 2 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ 78 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ देश की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। आपने जोगिंदर जी काफ़ी सारे पॉइंट्स को टच किया अपनी इस बात में। मैं उसमें से एक खासी जो चीज़ है, आपने कहा हिंदुओं के साथ और मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है। ये आपने कहा कि बाबा आदम के ज़माने से, बाबा आदम इज़ कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम सम अदर रिलीजन, वो वहाँ से आते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो पूरी बहस है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और अभी तक कोई दूसरा धर्म जो था वो पीड़ित था, उसको दबाया जा रहा था, अब हाल थोड़े समय पहले हिंदू पीड़ित हो गया, हिंदुओं को दबाया जाने लगा। तो ऐसा क्या हुआ कि एक साथ ये सारा दुख, ये पीड़ा बाहर आ गया और सब लोगों को महसूस होने लगा? क्या ये कोई एक सोशल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी या कोई PR स्टंट था, ये क्या था? देखो, पहली गल तो है कि बाबा आदम जो है ना, बाबा आदम किनू किया गया, यानी कि भी जिस तरह आप कहते हैं कि गॉड, एडम एंड ईव की कहानी से बाबा आदम निकले। यानी कि ये चीजें जो है बल्कि जदों तो दुनिया, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, वो शब्दशाह नहीं जा रहे थे बिल्कुल। दूसरी गल ये हैगी है कि जो बोल रहा है ना कि हिंदू खतरे में है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी नाल एक गल करना हैगा कि हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुआं दी सोच खतरे च है। जिस तरह हिंदू कर रहे है जी, जिस तरह हिंदू सुते हुए है, मूर्छत है, जिस तरह हिंदू ये कहते हैगे आ कि मैनू की लेना, तैनू की लेना, सानू की लेना, इन्हां दी इहो ही मूर्छता इन्हां नू लै डुबेगी। मेरा वर्ड ये कदी ना कदी इतिहास दे विच ये याद करनगे लोग। ओके, रैदर दैन तुसीं ये चीज़ नू सोचो कि खतरा किहनां लई सी। खतरा उहनां लई सी कि पाकिस्तान दे विच
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ 16-17% ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸੀਅਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਆਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਪਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਗੇ ਗੰਗਾ ਦਾਸ, ਜਮਨਾ ਗੇ ਜਮਨਾ ਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੌੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੀਚਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਲੋਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡੋ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ
ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ लगता हैगा कि किते ना किते गलतान। जोगिंदर जी, चलिए मैं अगर ये भी कहता हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, है ना, फिर भी ये एक बात तो हम इससे कोई मना नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिनाई विद द फैक्ट कि अभी वो जिस परिस्थिति में हैं उसमें कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट हैं, और जो उनकी ये भावना है बहुत ही सामने से नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ शायद उनके पास नहीं है, एक लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उस परिस्थिति में अगर कोई आकर उनको ये बताता है कि हाँ ये कर देने से कम ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आदमी वो ऑप्ट करेगा। तो इन परिस्थितियों को बदलने के लिए हम सरकार की जिम्मेदारी स्थापित करना, ठीक है, बहुत लंबे समय से हो रही है। अपने स्तर पर क्या चीज़ें भी हो सकती हैं? आपको लगता है क्या कि आदमी उसी परिस्थिति में रहे और ना जाए? वो ऑब्वियसली बात है, बेटरमेंट की तरफ जाना चाहेगा। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ लीडर्स मान लेते हैं हम उनको। ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। अच्छा। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰੀਬੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਲੜਕਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਲਟੋ ਰਹੇ ਆ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਲਟੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ 50% ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿੜਗੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ दिए किस लिए थे उन्होंने, और ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ सीधा स्कैम हुआ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਡੀਫਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ गए दौड़ ਤੋਂ। थोड़ा सा टची हो सकता है टॉपिक, आपने सिक्खी की बात करी, और अभी पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में टर्बुलेंस की खबरें आती हैं सिखिज्म को फॉलो करने वाले सिख लोगों के बीच में और हिंदुओं के बीच में। टर्बुलेंस, कहीं
वीडियोस निकल के आती हैं किसी गुरुद्वारे की, वहाँ दिक्कत हो रही है, कहीं बेअदबी की कोई वीडियोस निकल के आ रही हैं, अलग अलग चीज़ें। जबकि सिखिज्म को एक ट्रिब्यूटरी ही माना जाता है हिंदुइज्म की, उसका एक्सटेंशन है। सनातन धर्म हुआ, उसके बाद उसमें से जैनिज्म निकला, बुद्धिज्म निकला, सिखिज्म आया। क्या रीज़न है आपको ये लगता है कि हम, ठीक है हमने अभी तक दूसरा एस्पेक्ट पे बात करी, आपने बताया कि किस तरह से भाई सब दबाने में लगे पड़े हैं, ठीक है समझ में आ गया, बट सिखिज्म जो कि उसका एक एक्सटेंशन है, उसके साथ भी टर्बुलेंस, वो कैसे? और आपका, क्योंकि आप इतने लंबे समय से बाहर रह रहे हैं, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे सिख और हिंदू दोनों माइनॉरिटी ही हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में गए हो, चाहे वहाँ के वो बाशिंदे ही क्यों ना हो। योर एक्सपीरियंस अबाउट इट एंड व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਨਾ जी ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ठीक है। ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਨਾ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਅਬ ਕੀ, होते ना गुरु गोविंद सिंह महाराज और सुनत होती सबकी। ये एक प्रोस्पेक्ट यानी कि ये एक मैसेज सी जो उन्होंने उस हालात ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ ਜੀ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਸੀ ਸਨ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ 80 ਤੋਂ 85% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਰਨਲ ਰਹੇ ਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਵਰਗੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਬੋਪਰੀ ਰੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੰਗ ਸੀ। ਹਰਾ ਸੀਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ, ਸਫੇਦ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕੇਸਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਲੱਖਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਥਾਪਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਮੈਦਾਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ 30 साल ਦੇ दुनिया ਦੇ सफ़र तो बाद भी ये कहने हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मेरे ख्याल से जो आपने बात कही कि यूथ मेरे ख्याल से जो शायद गुमराह है, उसकी वजह से यूथ को ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिन देशों में ये सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, अभी वहाँ जो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे संगी साथी जो भी वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनको वहाँ से वापस भेजा जा रहा है। वो इस कगार पे खड़े हुए हैं कि अपना पैसा लगा के पहुँचे हैं और वो तक अभी वो वापस नहीं निकाल पाए हैं। सबसे आखिर में जोगिंदर जी, सबसे थोड़ा संक्षेप में, हमने काफ़ी सारी बातें की, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पीसीटी ह्यूमैनिटी का झंडा हमारे सामने रखा हुआ है, ये सारी जो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ महसूस करते हैं अपने अंदर, इसलिए आप ये बता रहे हैं, कह रहे हैं, आप कैसे कार्यान्वित करते हैं? ये जो आपकी सोच है उसको लेकर काम किस तरह से और क्या क्या करते हैं? संक्षेप में थोड़ा सा मुझे और बता दें। संक्षेप में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैं बात डिटेल में इसलिए करूँगा। ठीक है, वो डिटेल में मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले तो हम लोगों के दुश्मन थे गोरे, हमने गोरों को मारा और भगाया इधर से। अच्छा जी। अभी हम पैसे खर्च के गोरों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि गोरों के बने तो ब्रिज रेल दियाँ पटड़ियाँ अज भी ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन अज जिस तरह ही चल रहे हैं, मैं ये जरूर गल कहना चाहना कि मौके की जो सरकार है सेंट्रल, मैं थोड़े समय पहले कुपवाड़ा, कारगिल, सोपिया, अनंतनाग, गांदरबाल और पहलगाम साइड ते गया। 200 फुट के चौड़े रोड कंक्रीट दे सरकार बड़ी तेजी नाल जाल बिछा रही है, ऑल वेदर रोड। बिल्कुल। कुछ साडे वीर उहदे उत्ते भी ऑब्जेक्शन कर रहे कि ये रोड क्यों बना रहे? ओ भाई, जे रोड बन रहे है, मैनूं इंज लगदा है कि हिमाचल जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़ा 25 ਲੱਖ ਦਾ किला नहीं हैगा सी, मैं जिम्मेवारी नाल गल करना कि 2.5 करोड़ रुपया दे के सरकार ने वो जमीनां खरीदियां, 2.5 करोड़ दे के। ठीक है, एक पासे असीं कहने जी सानूं मुੱਲ नहीं मिलता, सानूं हक नहीं मिल रहा। तुसीं ये चीज़ नूं सोचो, तुहाडा झोना है, तुहाडे आलू है, तुहाडी कोई चीज़ हैगी है, जे आलू असीं जमीन तो पट के ते सामने वाला एक छोटी जी फैक्ट्री लगा के, मशीनां लगा के वो चिप्स बना के उही
ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿਕ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ? 5। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ CEO ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਹਾਈਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਹਵਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 300 ਤੋਂ 350, 400 ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ TDS ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੇਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆन देने की ज़रूरत है। और जनसंख्या विस्फोट में सबसे बड़ी एक चीज़ है जिसका ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ, क्योंकि वक्त का अपना कुछ नियम है, मैं जोगिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने जिस तरह से इतनी साफ़गोई के साथ सारी बातें कहीं, उन सब के जवाब दिए, और इतने सेंसिटिव टॉपिक्स, कन्वर्जन के टॉपिक्स हैं जिसके अंदर डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, उसकी बात है, उन सब के बारे में, पंजाब को के नशे के बारे में आपने जो बात की, और साथ ही सारी चीज़ें आपने पंजाबी में कहीं, तो अपनी माँ बोली का विस्तार भी जो आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले समय के लिए आपको साधुवाद कि जो भी आप करें उसमें आप सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो सुना आपने एक शेर, मुझे कहीं से याद आता है कि ये ज़ब्र भी देखा है तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सदा पाई। अब ये आज के समय में बैठ कर पढ़ना इसलिए प्रासंगिक भी है क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं हमारा इतिहास, किस तरह से क्या सब चीज़ें हुई, क्या पहले के दिनों में, पिछले वक्तों में सब चीज़ें हुई, उसका खामियाजा समाज तक भुगत रहे हैं। मगर इस शेर के साथ समझना ये भी बहुत ज़रूरी है कि आज हम कोई ऐसी ख़ता ना कर दें किसी एक ऐसे पल में कि फिर आने वाली सदियाँ उसकी जवाबदेही के लिए खड़ी रहें तैयार। बस इसी के साथ मैं आज का इंटरव्यू यहाँ समाप्त करता हूँ। और एक ही उम्मीद भी है कि दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी शख्सियत के साथ, वो करेंगे भारत को जोड़ने की, उसे आगे बढ़ाने की बात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आपस में जो लोग हैं उनसे प्यार और संभाव के साथ रहें, और देखते रहें MSTV।